सतगुरां की बड़ी अपार कृपा है जो इस वेले सतगुरां की पाक गोद में बैठने का मुबारक समा बनया है। सतगुरां की पावन गोद में बैठ करके अमृत वेले तो बाणी के पाठ नाल साझ पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जीवन सफल बना रहे हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमयी बाणी के विचों आप जी ने जो शब्द श्रवण किया है, पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का उचारिया गया। आओ इस पावन शब्द की विचार करिए। विचार आरंभ करने तो पहला समुची ही संगत मीडिया के राही घरों में बैठ के देश विदेश बैठ के श्रवण कर रहे संगत, आओ सारे ही गुरु चरणों में हाजरी लवाइए। रसना पवित्र करदे हुए गुरफतेह प्रवान करो जी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शब्द गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का है। जिवें आपां कल विचार की सी कि कुछ दिनों का प्राहुणा है तो टिकाणा पक्का बना के बैठा है। सतगुरु जी अज के इस शब्द विच भी यही कुछ सानू समझा रहे हैं। मान काहदा करता है? तैनू लगता है सारा कुछ तू कर रहे हैं? नहीं, जो हुंदा है करतार अकाल की रजा विच हुंदा है। हुंदा तेरे जरिए जे तेरे विच इन्नी सता हुंदी कि तू कुछ कर सकता हुंदा तां जदों तेरा जन्म होया सी उदों कुछ नहीं सी कर सकता। शरीर उदों जिंदा सी पर ना कुछ करने की समर्था सी ते ना कुछ कहने की समर्था सी। किसी तरह की भी कोई समर्था नहीं सी। तू अपने माता पिता उत्ते निर्भर सी। बुढ़ा हो गया फिर भी समर्था नहीं, फिर बच्चों पर निर्भर हो गया। शरीर विचों जिंद निकल गई। हुण शरीर हैगा, हाथ भी हैगे ने, पैर भी हैगे ने, शरीर ठीक ठाक पिया धरती ते पर कुछ नहीं कर सकता। इहो जी किहड़ी चीज़ आ जिहड़ी विचों निकल गई? शरीर हैगा पर हुण कुछ कर नहीं सकता। वो है प्रभु की वो जिंद जिहदे सहारे सारा कुछ तू कर रहा है। वो नहीं ते कुछ भी नहीं, वो है तो सब कुछ है। वो है पर शरीर में सता नहीं, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। वो नहीं, शरीर इत्थे है फिर भी कुछ नहीं कर सकता। जिन्ना चिर अकाल पुरख की इहदे विच जोत है ना, ये उन्ना चिर ही बोलदा है, उन्ना चिर ही वेंदा है, उन्ना चिर ही खांदा है, उन्ना चिर ही पींदा है। जिन्ना चिर इहदे विच परमात्मा की सता है शरीर दे विच, जिन्हों कई बार असीं मन्नण तो इनकारी हो जाते हैं। जिन्ना चिर इहदे विच वो भौर बैठा है, सता स्वरूप विच परमेश्वर की जोत बैठी है, उन्ना चिर मनुख कुछ कर सकता है। जदों जोत विचों निकल गई, शरीर इत्थे पिया, कर कुछ नहीं सकता। हुण बोल के विखा, वेख के विखा, तुर के विखा, आ सामने कितना समान पिया, खा के विखा, कुछ करके विखा, एक कदम पुट के विखा, एक श्वास भी लैके विखा। तेरे विच ते इन्नी भी औकात नहीं कि तू अपनी मर्जी नाल एक श्वास लै सके ते कहना सारा कुछ मैं कर रहा।
ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਛਿਪਕਲੀ, ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਿਪਕ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਥੰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ। ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਗੱਡਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਥਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਾ ਚਾਓ, ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ, ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੱਲਾ ਸੋ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸੋ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ। ਥਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਵਾਸ, ਟਿਕਾਣਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਹਰੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਖੁੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਧਨਵੰਤ, ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਆ,
बहुत जन्मां तो भटके हुए सां, थां थां ते गए, मन की तृप्ति ना हुई। अज तेरे दर ते आके मन की तृप्ति हो गई। वो फिर बाबे गुरु नानक के दर दे होके रह गए। भटकिया होया नूं राह दिखाया जा सकता है, जान बुझ के गलत मार्ग से तुरे होया नूं राह नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो तो जान बुझ के तुरे हुए ने। उन्होंने पता है आ गलत है तो ऐसा ही है। सो गल कर रहे साबा बाबा जी कहते हम धनवंत भागत सच नाए, मैं भागा वाला हाँ, मैं धनवान हाँ, क्योंकि मेरे कोल मेरे वाहिगुरु के नाम की लगन लग गई है मेरे मन के अंदर। हम धनवंत भागत सच नाए। अगे गल की कहते हर गुण गावे सहज सुभाए। मैं हूँ सहज सुभाव, मैं गाउंदा नहीं अपने आप ही, मूँह के विचों चंगा ही निकलदा। हुण मेरे मूँह विचों मुख विचों अपने आप वाहिगुरु निकलदा। हुण अपने आप मेरे मुख विचों सतनाम करतार निकलदा है, निरंकार निकलदा। कदे देखो एक बेनती करा, गल है सुभाव की। कई बंदे तुसीं वेखे होने आ गुरमुख, वो जदों किसी नूं मिलदे उन्हां दा सुभाव उन्हां ने फतेह बुलाउणी है, ते कई नहीं बुलाउंदे। जिहदे सुभाव विच फतेह रच गई वो फोन ते नहीं फतेह बुलाऊगा, हरेक नूं फतेह बुलाऊगा। पर जिहदे सुभाव विच नहीं, उहनूं तुसीं कहोगे फतेह बुलाया कर, उहनूं बड़ी प्रॉब्लम आऊगी, वो संगूगा, उन्होंने उपरा उपरा जा लगूगा। पर जदों वो बुलाउण लग गया, कुछ समय बाद वह सुभाव बन जाना, फिर उन्होंने उपरा नहीं लगना, फिर वो जिथे भी जाऊगा उत्थे गज के फतेह बुलाऊगा। कहण तो भाव है गुरमुख जिहड़े ने वो परमेश्वर का नाम जपते जपते इन्ने लीन हो जाते हैं, वो जिंदगी की रोजमर्रा की जिहड़ी उन्हां दी जिंदगी है उहदे विच भी वो परमेश्वर का नाम जपते रहते हैं। कई बार तुसीं वेखिया होना गुरसिख परिवारां दे घरे जदों जाईदा जां बैठीदा जां वो आप अपने घरे आपदे घर वाली नूं भी कहना वाहिगुरू पानी लैके आई। देखो जिन्हां दे अंदर ये रच गया वाहिगुरू की कर रहा सी, भला वो बंदे नूं वाहिगुरू नहीं कह रहा, वो बंदे नूं ते बुला ही रहा, पर उहदे बुलाउण दा ढंग जिहड़ा वो गुरमुखां वाला बन गया, उहदे सुभाव विच वाहिगुरू रच गया। बाबा जी कहते मैं एडे बड़े भागा वाला, मैं धनवान हाँ, क्योंकि मैं हुण परमेश्वर का नाम सिमरदा रहना। मेरी बोल चाल दे विच परमेश्वर के नाम की जिहड़ी लिव लग गई। हम धनवंत भागत सच नाए, हर गुण गावै सहज सुभाए। पता क्यों? कहते प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, प्यो दादे का खजाना खोल डिठा। केड़ा खजाना जी? गुरु ग्रंथ साहिब नूं आख्या है, ये मेरे प्यो दादियां का खजाना है, जिन्हों खोल के वेखना है। और इन्हें जो खोल लोगे, वैसे आप प्रकाश कह देंगे आ, बाणी दे विच खोलना लिखिया, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना। प्यो ते दादे दा, ये मेरे पुरखियां दा रब्बी नाम दे नाल भरपूर नका नक भरिया होया खजाना जदों मैं खोल के वेखिया, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरा मन भया निधाना। तां फिर मैं परमात्मा दे नाम रूपी खजाने नूं प्राप्त कर लिया, क्योंकि इहदे विच है ही नाम, है ही बंदगी, है ही चंगे गुण, है ही इहदे विच चंगियां गल्लां। मेरा जीवन अपने आप ही चंगा हो गया, क्योंकि हुण मैं प्यो दादे दे खजाने नाल जुड़ गया। इस खजाने दे विचों मैनूं प्राप्त बड़ा कुछ होया। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरा मन भया निधाना। अगली गल सुनियो, कहते रतन लाल जाका कछु न हो। चंगे सुभाव का कोई मुल थोड़ी हुंदा, चंगे विचारां का कोई मुल थोड़ी हुंदा। आ प्यारे आपां कथा करते, यही कथा किते विदेश में जां किते चंगी स्टेज पर जाके वड्डे थां ते करनी होवे, जिथे स्पैशल प्रोग्राम आ, अगले कहणगे ज्ञानी जी 11,000 दईए कि 21,000 दईए। ये कोई
ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਉ ਗੁਣ ਲਾਖ ਵਿਕਾਏ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਸਹਿ ਕੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਕੁੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਲਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਮੋਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰਤਨ ਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਓਗੇ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜਨੇ ਆਵੈ ਵਾਧੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਲਏ, ਉਹ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਲ ਮੋਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਗਹਿ ਗੁਣ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੱਖਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਨ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਕਾਰ ਕੋਈ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸਹੇਲੜੀ, ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੁੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਤਮ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਹੇ ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ, ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦੀ ਆ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਜੂਗਾ, ਚੱਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ ਬਈ, ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਲਟ ਛਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਗਤ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਤਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਓ ਕਰਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਧਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਬਿੱਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਤਨਾ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਐ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤਦੋਂ ਹੇ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸਹੇਲੜੀ, ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੰਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਚਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ, ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚੱਲ ਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਸਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਐਨ ਅੰਤਲਾ ਸੀਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਆਹ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਝੁਮਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਫਲਾਨਾ ਸਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਕੰਤ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਤਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਣਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਤਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਠੋਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਰਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਡਰਨਾ ਹੈ, ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਬਦਨ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਟੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਈੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ, ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ,
जिन्ना चिर तू पेके घर विच है, पेका घर किहड़ा जी? आ संसार। जिन्ना चिर तू पेके घर विच है, संसार विच है, उतना चिर प्रभु नूं सिमरदी रहो। सौरे घर विच अगे जाके तू सुखी वसेगी। सुखी वसन का एको तरीका है। की तरीका है जी? बाबा जी कहते गुर मिल चज अचार सिख। गुरु दे कोले आके करना की है? गुरुद्वारे आउने क्यों आ देखो, ਇਹਦਾ जवाब साडे कोले इत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने दिता। साडा सवाल है, बाबा जी गुरुद्वारे आए सी, धार्मिक स्थान ते आए हैं, की करना आए हैं? मत्था टेक के देख लैण वास्ते आए हैं? नहीं। की लैना है? सतगुरु जी कहते हैं देख तो घरे भी बन गई, मत्था तो बाहरों भी टेक लेगा। स्कूल दे विच बच्चे ना जान, बाहरों मुड़े आउण, चल जूगा। स्कूल दे विच जान भी, पर टीचर तो सबक लैके पढ़न ना, फिर भी चल जूगा। जिंदगी तो चली जानी आ, उम्र बीतती जानी है, 1 साल 2 साल 3 साल लंघी जाने हैं। पर जे किते स्कूल विच जाके टीचरां दे दिते हुए सबक नूं सीख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, तो जिंदगी जीउण दा आनंद आ जाऊगा। जिंदगी सवर जानी है, ज्ञानी बन जाएगा। जिंदगी जीउण दा ढंग तरीका सीखना हुंदा स्कूल विच जाके। उस तरह गुरुद्वारा साडी पाठशाला है। गुरुद्वारा साहिब च क्यों आउणा है? जे आउणा है तो बाबा जी कहते की करना आउणा है? गुर मेल, गुरु नूं आके मिल। ते फिर की करना है? चज आचार सिख। ये सिख लै चज ते आचार। पेके घर दे विच कुड़ी हुंदी है ना, अपनी मतलब बेटी है जां धी है, आपां की कहने आ, बेटा आ जिहड़ियां गल्लां तैनूं मैं सिखा रही हां, मां कहंदी तेरे अगे जाके काम आउणगीਆਂ। ਉਹਨੂੰ पता नहीं भी ये गल्लां अगे जाके काम किवें आउणगीਆਂ, पर मां जो कहती है जो मन्नी जाए तो अगे जाके वाकई काम आउंदियां ने, अगे जाके वाकई काम आउंदियां। प्यारे गुरु ने सानू इस पेके घर दे विच, इस स्कूल दे विच सानू बहा के समझाउणा है ते असीं गुरु दे कोले आउणा। बाबा जी की करिए, जिंदगी जीईए किवें? बाबा जी ने बाणी विच एक गल आखी है, सच्चा है हो रहा सब को उपर सच आचार। कहंदे सच तो उत्ते कुछ नहीं, पर सच तो उत्ते भी कुछ है। वो की है? जिंदगी जीउण दा चंगा ढंग तरीका, जिन्हों आचार कहंदे ने, चज आचार कहंदे ने। गल्लां असीं चंगियां, आचार ही बुरी। आचार उत्थे भी आ गया। आचार का अर्थ है जिंदगी जीउण दा ढंग तरीका, ਉਹਦਾ सुभाਅ, ਉਹਦੇ रहन सहन का, बोलन चलन का, ਉਹਦੇ मन की अवस्था कैसी है। गुर मिल, गुरु नूं मिलना है ते की करना है? चज ते आचार सिख लै, तुद कदे न लगे दुख। फिर तेनों कदे दुख नहीं लगेगा। जदों कोई पेपर पाएगा तू पेपर फटाफट कर देवेगा, क्योंकि तू पढ़िया होया है। तो जे नहीं पढ़िया तो फिर एवं बत्ते जी वेखी जाएगा, टैलां वेखी जाएगा, पखे वेखी जाएगा, है इधर उधर झाकी जाएगा, पेपर नहीं कर होना, क्योंकि पढ़ाई नहीं की। अज जो पेपर पै गया जिंदगी में, जे गुरु दीयां गल्लां च जुड़िया होया तो पास कर जाएगा, क्योंकि पता लग जाएगा दुख सुख दोए दर कपड़े पहरा जाए। बहुत बंदे फेल हो जाते हैं जी पेपर। किवें पेपरां च फेल होंदे? गुरु परचे किदां दे दिंदा है। गुरु इदां नहीं भी कोई कागज दे जांदा सानूं, गुरु परचे किदां दे, कोई दुख तकलीफ ही इहो जिहा आ जांदा। बंदा गुरु नानक दा दर छड्ड के कदे उधर नूं भजदा, कदे उधर नूं भजदा। उत्थों पता लग जांदा कच्चा होया, हले कच्चा, ये इधर उधर भज रहा, हले दा मन टिकिया नहीं। ते जिहड़ा गुरु दा सिख है वो भाई फिर सथिर होगा, वड्या जाएगा, बंद बंद कटिया जाएगा, चरखड़ी ते चढ़ जाएगा, खोपड़ी उतरवा देगा, सारा कुछ ही हो जाएगा, पर वो थड़केगा नहीं। वो कोल इको गल हुंदी है, सिर जावे तो जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। जे मरना ही है गुरु तो बेमुख हो के क्यों मरिया जाए? साहबजादियां नूं वजीर खान एक गल कही, मुसलमान बन जाओ, जान बख्श दी जाए। जिथों वजीर खान नूं गुस्सा आया
जिथों अगे उन्होंने शहीदी का मुੱਲ ਵੱਧ शहीद तो उन्होंने उदा भी कारी देनी सी, पर बहाना होंदा कोई ना कोई। कहने लगा भी तुहानू बख्श दिता जाएगा, मुसलमान बन गए। पता बच्चों ने की आख्या सी, वजीर खान मुसलमान बन जावांगे, पर साडी एक गल का जवाब दे कि मुसलमान बनने तो बाद सानू कदे मौत नहीं आएगी। मुसलमान बनने तो बाद की कदे मरांगे नहीं। वो कह लगा भी इतने दुनिया से कोई रिहा ही नहीं, मरना तो है ही आ। कह लगा जे मुसलमान बन के भी मरना ही है तो फिर सिख रह के क्यों ना मरिया जाए, गुरु तो बेमुख होके क्यों मरिया जाए। जे मरना ही है, मुसलमान बन के मरे तो लोग थू थू करनगे, जे सिख रह के मरे तो जिन्ना चਿਰ दुनिया रहेगी, दुनिया से साडा नाम रहे, तो फिर गुरु के लड़ ला के क्यों ना मरिया जाए। ते सतगुरां दी पावन बाणी ने आखे, जिस मरने ते जग डरै मेरे मने आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। भावार्थ बेशक किसी होर बन्ने जाते हैं, पर इन्नी गल जरूर समझना, जिन्हों ने पहला मरण कबूल जीवन की छड्या सो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास नूं समझिया वो गुरु दे मुख भाव कि गुरु वाल होके मरदे ने, गुरु तो बेमुख होके नहीं मरदे। उन्हां दे मुख ते इक्को बचन रहिंदा, सिर जावे तां जावे, मेरा सिੱਖੀ सिर जावे। भरोसा नहीं जाना चाहिए, सिदक ना टुटे, साडा सिदक टुट जाता, शरधा टुट जाती। शरधा, सिदक, भरोसा, विश्वास, प्रेम इक्को चीज है, इक्को चीज है। शब्द वखरे वखरे ने, अर्थ इक्को ही रहने। पानी नूं पानी कह लो, आग कह लो, नीर कह लो, उदक कह लो, वाटर कह लो, रहना तो पानी है। जदों नाम की गल आउंदी है, गुण कह लो, नाम कह लो, शब्द कह लो, गल एक है। बाणी कह लो, गुरबाणी कह लो, गुरु कह लो, परमेश्वर निरंकार कह लो, गल एक ही। शब्द वखरे वखरे ने, अर्थ एक ही रहने, पर कुछ विशेष शब्दों उत्ते असीं ज़्यादा पकड़ बना के बह जाते हैं। चलो खैर, सतगुरु करन कृपा। अखीरले बचन सुनिया जी। बाबा जी कहते, पईए डैसो सेव तू साहुर डैसो को वास, गुर मिल चाजे चार सिख तुद कदे ना लग्या दुख। इस स्कूल दे विच बह के चज आचार सिक्ख्या कर, जिंदगी जीउण दा ढंग तरीका सिक्ख्या कर। अगले वचन बाबा जी कहते, सबना सौरै वंजना सब मुकलावणहा। धी किन्ना कुछ चिर पेके घर रहिंदी है जी, भला साडे समाज के मुताबिक, साडे रीति रिवाज मुताबिक, क्योंकि साडे रीति रिवाज ये है कि धी विआह के सौरे घर जाती है, पेका घर छड्ड किन्ना चिर 18 साल 20 साल 22 साल हद 25। जे कोई धी ध्यानी चंगा कोई पढ़ लिख पढ़ाई कर रही है, वो 30 साल। अखीर की होना भला? अखीर बरात आनी है, एक लाड़ा आएगा तो विआह के ले जाएगा, ऐदा ही है। तो जो विआह के चली गई तो की है, उत्थे उहदे रंग रूप की कदर नहीं, उहदा पिता की करता है, उहदा रुतबा किन्ना है नहीं, उहदे चंगे गुणां की शोभा होनी है। जे गुण चंगे होणगे सारा परिवार अगे पिछे होएगा। जे गुण ना चंगे होए, अगला कहता यार रंग ही आ गोरा चिट्टा, तूं चज ते इहनूं बोलण दा भी नहीं है। सानू गुरु साहब ने यह गल समझाई है। भाई गुरदास जी ने बचन आखे ने, कहते नहर कुआर कन्या लाडली के मानियत, ब्याहे ससुराल जाए गुंदने के मानिए। घर दे विच नहीं कोई चज की गल आउंदी ते कोई गल नहीं, माफ है सारा कुछ। पर जो विआही गई धी है, चाहे भैन है, चाहे कोई भी है, फिर उहदे गुणां की कदर होंदी है। रंग रूप की दहेज किन्ना लैके आई है, किन्नी जमीन आउंदी है, जां किन्ना पैसा, किहड़ी नौकरी करती है, ये चीज़ां मायने नहीं रखदी। बेशक रिश्ता करन दे लगिया असीं सब तो पहला मूहरे इन्हां चीज़ां नूं रखदे हां, चज आचार की गल ही नहीं करते।
ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਰਿੱਜ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੂਤ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭ ਨਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਸਾਧ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ, ਸੰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤਰ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਤਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਦ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ
दसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास। तुम मात पिता हम